ఇప్పుడు బాగుంది, ఇప్పుడు కనబడుతుంది. Okay. So today we'll spend, what my plan is, we will spend some time reminiscing about how we started this, because today is the first year. 1 year we have finished since we started these family meetings. We started on June 5th, and I started out reading Nana's book anamata, Why Meher Baba. And it naturally took changes by itself and gave into a pattern anamata. So how we read was, first week we read it, and then after that we had some discussion, and then next week I think Chanti spoke about some topic about some value of our life anamata, our values. So every other week we started talking about values. Each one of us were presenting values, and every other week we read Nana's book. And after 2 months or so, 3 months, we finished that book, and then we all had decided what book should we continue next. And then majority of the people said we should start discourses. So that's how we ended up starting discourses. And we have been reading, each one of us have been presenting. After 1 year, we have learned a lot. I think we learned a lot, and it is the నేను క్రియేట్ చేశాను, గీత క్రియేట్ చేసింది, ఆర్ పవన్ గీత కలిసి ఇవన్నీ సెషన్స్ క్రియేట్ చేశారు. ఇవన్నీ అనుకోవటం మనం అవుట్వర్డ్ అపీరెన్సెస్ అనమాట. బట్ యాక్చువల్లీ ఆల్ దిస్ హార్మోనియస్ యాక్షన్స్ వర్ క్రియేటెడ్ బై బాబా. బాబా ఈజ్ ద వన్ హూ డస్ ఎవ్రీథింగ్. కాకపోతే మనకి అది క్లారిటీ ఉండదు. యాజ్ వీ బిలీవ్ ఇన్, దే సే ఫేక్ ఇట్ టిల్ యూ మేక్ ఇట్ కదా. We will go on believing in it, and then one day we'll get the clarity. He is the one who is doing, and he is present. He is present every time we all meet. Baba said, whenever two people gather to talk about me, I am present ani chepparanamata. So I feel Baba's presence every time. So, and he has been helping us. We learned a lot. There is a big change in, I can only speak for myself. Miru, you can tell your own opinions. There is a big change in my knowledge of spiritual knowledge. And is all we are using intellect to understand the spiritual knowledge, but we have to use it as a tool. Why are we using intellect? It's only for us to love Baba more. That's all we are trying to do. And our job is to have these meetings, read the books, put it in your system. But what happens inside, once it goes into us, it's all Baba's and our effort also. So with that, I hope we will succeed. We will continue to do this for many, many more sessions. And I enjoy coming every week. I look forward, actually. I look forward, and yeah, that's all I want to say. So whoever wants to speak next can come forward. Now I gave some ground to do this. And we all know Vedana is going to be talking about God and the individual today. But before that, just to put a flag on our, another feather in our caps, we will spend some time reminiscing our 1 year thing. Okay? Next, who wants to go? Jai Baba. Pavan, you want to go? ఒక్కొక్కళ్ళని నువ్వే పిలువు, మాట్లాడు. గీత చెప్పు. గీత కాదు, నువ్వు ఒక్కొక్కళ్ళని పిలువు. నేను మాట్లాడినా మాట్లాడు. జై బాబా. దిస్ 1 year రియల్లీ వండర్ఫుల్. ఓకే, మామూలుగా ఇఫ్ యూఆర్ నార్మల్ టైం వి రీడ్ వన్స్ అండ్ పుట్ ఇట్ అసైడ్. లెట్ us say గాడ్ అండ్ ఇండివిజువల్. పవన్ ఈవినింగ్ కాల్ చేసినప్పుడు 3 సార్లు చదివాడంట ఆ చాప్టర్. ఓకే, నేను కూడా
ఇవాళ అంటే నిన్న రాత్రి పంపించా కదా, ఇవాళంతా దాన్ని చదువుతున్నాను. ఓకే, చదివినా కూడా డివైన్ థీమ్ వస్తుంది అది చదువుతుంటే. డివైన్ థీమ్ కదా వదినా, డివైన్ థీమ్ వస్తుంది. అది మేము ఇద్దరం డిస్కస్ చేసాం. కొన్ని పాయింట్స్ ఫస్ట్ అర్థం కాలే, థర్డ్ టైం అర్థమైంది అని చెప్పాడు పవన్. సో ఇలా ఎందుకు చదువుతున్నామంటే ఈ రోజు ఈవినింగ్ కోసం వీ గేవ్ ఇట్ ప్రయారిటీ ఫర్ దిస్ ఈవినింగ్. ఓకే, వేరే పనులు ఉన్నా ఇంకేదన్నా ఏ నొప్పులు ఉన్నా కూడా నో వి షుడ్ అటెండ్ అనేది. ఓకే, దట్ కన్సిస్టెంట్ గా మనం 5-6 వస్తున్నాం. కిరణ్ వస్తున్నారో లేదు. సో ఇది యాక్చువల్లీ వెరీ గుడ్ టైం వీ హ్యాడ్. మామూలుగా అయితే అంత చదవము అంత డీటెయిల్డ్ గా. ఇవాళ నేను చెప్పినట్టు డీటెయిల్ గా ఆ చాప్టరే చదువుతున్నాం అంటే కాన్సన్ట్రేటింగ్. ఎగ్జామ్ కి లాస్ట్ మినిట్ లో గబగబా చూస్తాం చూడు పాయింట్స్, వాట్ డిడ్ హి సే ఇన్ దిస్ పాయింట్, ఇన్ దిస్ పాయింట్, ఇన్ దిస్ సైడ్ హెడ్డింగ్ అనేది అది ఉందన్నమాట. సో ఎవ్రీ సండే ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. వీఆర్ ప్రిపేరింగ్ whatever we are going to discuss beforehand. Because of that, that depth ostundi, we are getting insight, certain points mundu ardham kanivi, and now we got the insight. Now when Vodina is reading, when we are listening, maybe more we'll go into the depth of the meeting and meaning of that words. Jai Baba. జై బాబా గీత. ఓకే, ఇంక మ్యూట్ చేసే గీత. ఇంక నువ్వు నెక్స్ట్. హూ వాంట్స్ టు గో? పవన్, యు వాంట్ టు గో? Pawan, are you there? I'll just go next after just couple. I'll Sure, come back. Sure. Bye. నువ్వు మాట్లాడతావు బాయ్? నేను వింటాను. ఓకే, వదినా మీరు లాస్ట్ 1 year ఏమైందో చెప్పు, ఎలా ఫీల్ అయ్యావో చెప్పు. అది నీరు బట్టి ఇదే కదా పని, పొద్దు నుంచి సాయంత్రం దాకా. మధ్యలో పాలిటిక్స్ అప్పుడప్పుడు చూసేవాడిని. ఇప్పుడు ఏమో కొద్దిగా ఈ పుస్తకాలు చదవడం మంచిగా వచ్చింది అనిపిస్తుంది. ఈ ఆధ్యాత్మికమైన విషయాలు చదవడం వల్ల నాలెడ్జ్ పెరుగుతుంది. అంతకుముందు గాడ్ స్పీక్స్ కానీ డిస్కోర్సెస్ కానీ డెప్త్ లోకి వెళ్ళడం అని తెలియలేదు. ఎప్పుడు హౌ టు లవ్ గాడ్, మై విషన్, ఇవే సరిపోతుంది ఇది నాలెడ్జ్ ఉంటే అన్నాను అనుకుంటూ ఉండేవాడిని. బట్ ఐ థింక్ ఇది ఇంత డెప్త్ లోకి వెళ్ళడం ఇది యూస్ఫుల్, చాలా యూస్ఫుల్. ఇది మంచిగా వచ్చింది అనుకుంటాను. నన్ను నొప్పి మంచికే, కరోనా కూడా మంచికే. లేకపోతే అసలు ఈ పుస్తకాలు చదవడం ఉండదు. బాబా గారు సెంటర్కి వెళ్ళిపోతాం కానీ అక్కడేమి. మనం హాస్పిటల్లో ఉంటాం కదా, సెంటర్ లో చెప్పేవాళ్ళు ఉంటారు కానీ మనం అది వినలే ఎప్పుడు. అదే కొద్దిమంది చెప్పి కూర్చోవడం అంతే. మీరు చెప్పండి వదినా. చెప్పు సార్, చెప్పు. మీరు చెప్పండి వదినా. నేను ఈ మీటింగ్స్ వల్ల నేను చాలా గెయిన్ అయ్యాను నాలెడ్జ్ లని. అంటే ఒకటి, బ్యాక్ బైటింగ్ వల్ల కొంత లెసన్ కూడా నేర్చుకున్నాను. ఇప్పుడు ఎవరిని బ్యాక్ బైటింగ్ చేయకూడదు, దానికి ఏదో వచ్చేస్తుంది అన్న కంగారు కూడా వచ్చేసింది. సో ఆ విధంగా మనల్ని మనం ఎలా సేవ్ చేసుకోవాలి బ్యాక్ బైటింగ్ లేకుండా అన్నది ఒక ఐడియా వచ్చింది. బాబా గారు చాలా చెప్తారు డిస్కోర్సెస్ లో. కొన్ని మనకి చేయగలం, కొన్ని చేయలేం. చేయగలిగింది ఏంటి అనేది బ్యాక్ బైటింగ్ మాత్రం మనం కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకా చాలా చెప్తారు, అవన్నీ మనం డే టు డే లైఫ్ లో అప్లై చేసుకున్నామంటే చాలా మార్పు వస్తుందని అనుకుంటున్నాను. చాలా మార్పు, లైఫ్ లో చాలా మార్పు. తర్వాత మనం రోజు చదువుతున్నాం గాడ్ స్పీక్స్, ఎంతో టేస్ట్ గా ఉంటుంది. నాకు గాడ్ స్పీక్స్ చదువుతూ ఉంటే ఏదో ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉండే డిటెక్టివ్ నావల్ చదువుతున్నట్టుగా ఉంటుంది. మన గురించి మనం తెలుసుకుంటున్నాం, అబ్బో ఇంతుందా అన్నది తెలుస్తుంది అనమాట. అంటే గాడ్ స్పీక్స్ అర్థం అవట్లేదు అని కొంతమంది అంటారు, కానీ అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తే చాలా బాగుంటుంది. ఆ మధ్యలో శ్రీకాకుళం నుంచో ఒక అనకాపల్లి సైడ్ నుంచి ఒక ఆవిడ వచ్చింది. ఆవిడ తెలుగు మాట్లాడుతుంది ఎప్పుడు.
అలాంటి సడన్ గా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడేస్తుంది. అదే బాగా మాట్లాడుతున్నారండి. నేను ఓరల్ కోచింగ్స్ ఉంటాయి కదా, అలాంటిది ఏదైనా తీసుకుందేమో. బాగా మాట్లాడుతున్నావమ్మా, ఇంతమంది ఇంత ఫ్లూయెంట్ ఇంగ్లీష్ రాలేదు మీ దగ్గర నుంచి అంటే ఎవడండి, గాడ్ స్పీక్స్ చదువుతున్నాం కదండి, ఇంగ్లీష్ అంతా వచ్చేసిందండి. అంటే అంత ప్రాక్టీస్ చేసింది అనమాట పాపం. అది అలా ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక రకంగా, కానీ చదవడం వల్ల చాలా బెనిఫిట్. నాకు మాత్రం చాలా బెనిఫిట్. పాపం రవి ఎంత కష్టపడుతున్నాడు మన కోసం అని. ఒక 5 నిమిషాలు ముందు కూర్చుందామని ట్రై చేస్తాను, చదువుతాను, ఎక్సర్సైజ్ చేస్తాను. ఊరికే పుస్తకం పట్టుకోకుండా రవి చెప్పింది అలా వినేసి వెళ్ళిపోదామని అనుకుని ఏం టాపిక్ అని ఆ టాపిక్ చదువుతాను. ఒకవేళ అవసరమైతే ఆ టాపిక్ అర్ధరాత్రి లేచైనా చదువుతాను, ఒక ఎగ్జామినేషన్ లాగా. అలా చదవడం వల్ల మనం ఏం గెయిన్ అవుతున్నాం అన్నది మనకు తెలుస్తుంది. మన పుస్తకంలో చదివిన మనకి ఏది అర్థం అవ్వలేదు, ఇప్పుడు అర్థం అందరూ డిస్కషన్ చేయడం వల్ల ఏంటి అర్థం అవుతుంది, క్లారిటీ వస్తుంది మనకి ఆ టాపిక్ లో. సో ఆ విధంగా నాకు చాలా లాభం అని నేను అనుకుంటున్నాను. మరి ప్రాక్టికల్ గా అంటే అన్ని ప్రాక్టికల్ గా బాబా చెప్పిన అన్ని చేయలేము, కొన్నన్నా అడాప్ట్ చేయగలుగుదాం అని ట్రై చేస్తాం. దానివల్ల గాడ్ రియలైజేషన్ ఏమి రాదు, కొంచెం ఏదో కొద్దిగా 1% మన పవన్ అన్నాడు కదా, 1% వచ్చింది. అలాగా 1% నాలెడ్జ్ అన్నా మనం గెయిన్ అయ్యి ముందుకు వెళ్ళడానికి స్పిరిచువల్ పాత్ కి దగ్గరగా కాకపోయినా కొంచెం ఆ బౌండరీ దగ్గరగా వెళ్ళొచ్చు అని అనిపిస్తుంది. జై బాబా. జై బాబా. వండర్ఫుల్ అదనా. వెరీ గుడ్. ఓకే, Karan, are you there? I'm there, Mike. Yeah. So You want to speak? Yeah. So I think 1 year it's hard to imagine actually, but time has gone by very fast. Definitely, these sessions are highly beneficial in many ways for me. Firstly, I think just it causes us to introspect a lot. A topic when we discuss, definitely there's introspection, but I think there's a lot of introspection that goes on in silence. It's like, if I think about it, మనం exercise చేస్తాం కదా. They say when you work out weight training, the exercise is happening during the weight training, but also it happens when you sleep and the next day till you recover, muscles take a tone and they build up. So I think that is also happening for us consciously, subconsciously. So that is good. Definitely we've taken on some practical topics which I like. I mean, backbiting, actually last week my company law, we are having a lot of change nowadays. We are getting sold, all that. So last week we had some meeting with some 6 of us. After that, we just went for a dinner, some drinks and dinner. People were complaining about some of the leaders in Shell and how they betrayed us and thing. And even I got into that. We were saying, oh, this Robin fellow and Galis were coming out. Then I realized very quickly, previous backbiting, so at least what I said was I zipped up my mouth about participating in that conversation. I just said, I just reminded the others saying, hey, maybe he's got his own constraints and challenges, so we can't judge him like that. So we changed the topic after that. So that was a very practical lesson for me. I think in the past, I would have continued to participate in something like that. Chapter on love is very good. And many other topics. Even when we are presenting, I think they say teaching is the best form of learning. So when we prepare for a topic, we actually learn a lot, because more than listening passively. So when you have to read a topic or make a presentation or help somebody, that is very useful. Also, one other benefit I think I've seen is it's Mai and Amma. We have the two of you have participated with us over time, where we have heard you as giving us Jnanam also. But I think we have not heard from Prabhakar Mai, Sakuntalatta, Chanti Mai. So I think that is a great benefit, highly valued, because I think Vala perspectives also are, their wisdom is very, very useful, combined with yours, of course. So that is also very good. One thing I have to say is our numbers have come down. We need to be mindful of that. I think the benefit which I saw was Ervuro family. We're all learning from each other, right? So I learn as much from
Amma, you, or what Atta says, or Prabhakar says, as I learned from Gautam and from Praveen or anybody else. So I think we should make sure we are not in a narrow lane. We should have multiple lanes in our highway. And if it just becomes a group of 5, then it becomes, we are in the same pot. We need to make sure we are broad-minded. So that is the only challenge I will pose to ourselves collectively. Yeah. Ante mai, Jai Baba. Very good. Overall, ఒక్క నిమిషం highly, రవి Very రవి good, ఒక్క నిమిషం రవి ఒక్క నిమిషం కిరణ్ మేము బైర్మంగళకి వెళ్ళినప్పుడు ఒక్క నిమిషం బైర్మంగళకి వెళ్ళినప్పుడు మీటింగ్ సండేస్ కదా మనుషులు రాలేదని వెయిట్ చేస్తున్నాం 10 o'clock స్టార్ట్ చేయాలి. ఆ నోరి అని కోటి సెంటర్ ఉంది, ఆయన ఉన్నాడు. అప్పుడు ఆయన బాగా తిట్టాడు మమ్మల్ని అందరినీ. యు ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద క్రౌడ్, బాబా ఇస్ సిట్టింగ్, యు ఆర్ మేకింగ్ బాబా సిట్టింగ్, బాబా విల్ లిసన్ ఇఫ్ నోబడీ కమ్స్ అని. డోంట్ బాదర్ అబౌట్ ద నంబర్స్. my point is not, Adi, if I just hear from Ravimai and you, I have to be honest that it feels like the same taste. You're always pappanna antunnattu. But when we have everybody, we take different things, we take ingest different perspective, different nutrients. వాళ్ళు ఏం చేస్తాం, పవన్ కూడా లెటర్ చెప్పాడు. No, she said, I know. I'm not saying, I'm not criticizing anybody. I'm just 7 is Baba's number, best number, favorite number. Yeah, I think you got a very good point, Kiran. Very well said. I think మనం మధ్యలో గాడ్ స్పీక్స్ చదవడం కాకుండా I think we should digress and bring in general topics, how to be, like backbiting. That is also kind of come into spirituality వస్తుంది. How to be social, how do we behave socially. Some of these topics also we need to start speaking. Yeah, I think so. But Kiran, take the leadership. Please take the leadership, and we'll do whatever you think is the. I mean, you have a better. I think, as you said, మీ అమ్మ నేను కొంచెం పప్పను, కొంచెం దాంట్లో ఆవకాయ నువ్వు వచ్చామంటే ఆవకాయ కలిపామంటే కొంచెం బాగుంటుంది. Even though you change, if they don't come, you don't change the rules. As our last year. We enjoy, the same way we carry on. వాళ్ళు రావాలని don't. No, we'll carry on. I'm not saying don't carry on. I'm just saying, we just reflection. That's all. ఏంటంటే మనం జనరల్ టాపిక్ మాట్లాడేటప్పుడు కూడా బాబా అనేస్తాం, దాంతో కొంచెం ఫెనటిసిజం వస్తుంది మన దీంట్లో. That's what I see. We should not be fanatic. I will definitely say Baba said అంటే Baba said. That's all. నువ్వు అనుకో అంటే I can't control. Baba words, I said Baba said like this. Ownership I am giving. Okay, let me speak. Let me speak. Fanatic. I am a fanatic. చిన్న డౌట్. వదినా శకుంతల వదినా. Prabhakar wants to say something. నా చిన్న డౌట్. బాయ్ అవును కదా బాయ్ చంటి అవును కదా ఫెనాటిక్ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం కదా. ఓ చిన్నది, జగన్ ఇలా చేశాడు అలా చేశాడు, డూయింగ్ నాన్సెన్స్ అని చెప్పేసి జనరల్ గా పాలిటిక్స్ మాట్లాడుతున్నాం. అదేంటి, మనకేం పర్సనల్ గా ఏమీ పరిచయం లేదు, గ్రడ్జి లేదు, ఇది లేదు. బికాస్ ఈస్ డూయింగ్ పీపుల్ సఫర్ చేసేటట్టు చేస్తున్నాడు అని చెప్పేసి మాట్లాడుతున్నాం. ఇది బ్యాక్ బైటింగ్ అంటదా? మాట్లాడడం తప్ప? మాట్లాడొద్దన్నారు బాబా. బ్యాక్ బైటింగ్ పవన్ చెప్పాడు కదా లాస్ట్ టైం ట్రంప్ గురించి మాట్లాడారు. డోంట్ డిస్కస్ బ్యాక్ బైటింగ్ అవుతుందా అని నేను అడుగుతాను. ఇప్పుడు జగన్ చెప్పినట్టు జనరల్ గా మాట్లాడుతున్నాం. Absolutely backbiting, Santi. Bye. Baba వద్దన్నారు అంటే absolutely backbiting. Your own meanings. Whether you are talking about one person or a group of people or your chief minister or prime minister or president, it's backbiting. You are talking about certain character in a demeaning way, in negative. మనలో self righteousness వచ్చేస్తే then it becomes backbiting. మనకి ప్రాబ్లం, ఆయన అలాగే ఉంటాడు, ట్రంప్ అలాగే ఉంటాడు. ట్రంప్ ఎలా ఉన్నాడు అలాగే ఉన్నాడు, బిఫోర్ ఎలక్షన్స్ అలాగే ఉన్నాడు, ఆఫ్టర్ ఎలక్షన్ ప్రెసిడెంట్ ఏదైనా అలా ఉన్నాడు, ప్రెసిడెంట్ దిగిపోయినా కూడా ఇంకా అలాగే ఉన్నాడు. ఆయన మారడు, మనం తల పిక్కుంటాం. ఇలా చేస్తాడు, అలా చేస్తాడు.
You are reducing his samskaras by talking about Trump. See, one point I would like to bring, ఇప్పుడు ఇస్లామిక్ ఉన్నారు ఎక్స్ట్రీమ్స్, అదేంటి, దట్ ఈస్ ఎక్స్ట్రీమ్ బిహేవియర్ ఆఫ్ ఈగో అన్నమాట. ఫెనటిజం ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఈగో, ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ అవర్ ఈగో. And let's say we ask Baba, is that okay to be fanatic like you? Let's see, what does he say? That is not good, right? See, Baba said one time, again I'm bringing Baba, spread my name అని చెప్పారనమాట ఎవరితో, మండలి తోటి. అండ్ దీస్ పీపుల్ వెంట్ అవుట్, యురిచ్ అండ్ ఆల్ దీస్ పెండు బైదులు వాళ్ళందరూ వెళ్ళిపోయి, యూ ప్రే టు మెహర్ బాబా ఓన్లీ, డోంట్ ప్రే టు ఎనీ అదర్ బాబా అని చెప్పి క్యాన్వాస్ చేయడం మొదలు పెట్టారు. పెట్టేటప్పటికి వాళ్ళందరినీ పిలిచి, నో 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 నో, ఇఫ్ దే ప్రే టు అదర్ గాడ్స్, లెట్ దమ్ ప్రే టు అదర్ గాడ్స్, డోంట్ సే దట్ దే షుడ్ ఓన్లీ ప్రే టు మీ అని చెప్పొద్దన్నారు. సో ఫెనటిసిజం Yeah, Any God they pray, fanaticism is we have to be very careful not to go towards the fanaticism. It's bad for us. That is ego, our ego. Only Baba ne maartanu, that's the narrow mindedness outundi anamata. So we have to be careful. Bhagavad Gita, you're citing the example of Bhagavad Gita, Christ ila annadani chesam kada. Don't use that word fanatic, is a very strong word here. Yeah. So I think we should, Kiran, I think I agree with you. We should invite other people also, and we should be open to other people also. Yeah. Okay. Pawan, go ahead, Pawan. Okay, Jai Baba. Jai Baba. So coming back to I think the earlier topic, which is last 1 year, how it has been. I think it's been a very, very good ఎడ్యుకేషనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే లాస్ట్ 1 year లో, సిన్స్ కోవిడ్, యునో ఇట్స్ బీన్, ఐ మీన్, యునో వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ట్రాజడీస్ అసోసియేటెడ్ విత్ కోవిడ్. కానీ నాకు ఐ లుక్ ఎట్ ఇట్ ఇన్ అ బ్లెస్సింగ్. అంటే ఇట్స్ బీన్ అ లాట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్. నిజంగా యాక్చువల్లీ నాలెడ్జ్ ఇస్ ద రైట్ వర్డ్ ఐ వాంట్ ఈస్ ఫర్ మీ, మై పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్. నాకు I always felt I'm a Baba lover from many years now. Kani I didn't know a lot. I had never read too much of literature anamata, and even listening to too much of talks. Ivanni actually COVID time lo there's lot of talks, Zoom sessions and ivanni avutunayi. Mundu there's YouTube lo anni levu, don't have like the number you have for Sadhguru or videos kada, or BK Shivani ani, Brahmakumari Shivani ani alantivi ఎన్నో ఉంటాయి కదా. బట్ బాబా నాట్ టూ మచ్ కాంటెంట్ ఆన్ యూట్యూబ్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ కదా. బట్ ఆల్ ద అదర్ వీడియోస్ అండ్ మీటింగ్స్ దట్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్, యునో, getting access to that, and then finally our own thing starting, I think it's a great blessing for all of us, and given an opportunity to learn a lot. For me personally, I've learned a lot in terms of knowledge. It's definitely, and like Kiran was saying, నాకు కూడా సేమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట. ఈ రీడ్ సంథింగ్ ఆర్ వి లిసన్ టు సంథింగ్, నెక్స్ట్ డే సడన్లీ ఇన్ ద ఆఫ్టర్నూన్ ఏదో ఒక థాట్ కమ్స్ టు ద మైండ్, యునో, రిలేటెడ్ టు ద టాపిక్ వి డిస్కస్డ్ ద ప్రీవియస్ డే. సమ్ థాట్ కమ్స్, అది యూ కీప్ ఆటోమేటిక్లీ యూ కీప్ కాంటెంప్లేటింగ్ ఆర్ థింకింగ్ అబౌట్ ఇట్. ఒక ఇన్సైట్ వచ్చేస్తుంది, ఒక బ్రేక్ త్రూ వస్తుంది somewhere, you know, from very different sources. Sometimes like other analogy is Deepavali lo you put the cracker, sometimes the next day it bursts and what you light it the previous day. So that kind of experiences have happened. So I think it's very good, very positive. I also genuinely feel that it's an experience to let it flow the way it is flowing, you know. So నాకు కొంచెం I have slightly different view for the last part of the discussion what we had, what Kiran mentioned. Let's go with the flow, and you know, it's very nice. Really, it used to be really whenever we used to go, there used to be a time when at least 8, 9, 10 people used to be there in this meeting. Kada. Gautami was a regular, Praveen was a regular, Prasanna was in and out, Sidhu was a regular. ఇంకెవరు ఉన్నారు, Tanuja used to come, Tanu also is there regularly, alaga. So we used to have at least 10 people. So it always feels nice to have more people kada. We are all cousins, uncles, aunts.
So there's a sense of that family, that feeling also is very strong feeling and talking. So obviously when it becomes smaller, even I was feeling a little bit like, Entrani, but I think we should just go with the flow. Baba is there in these meetings, my view as well, my strong feeling. And it's going in a certain direction. Even when there is something, it's been last 1 year low. We've had highs and lows also in the meetings. Yeah, let's understand that. Sometimes the meetings are peaceful. Sometimes some tempers have been lost. During the that also I feel Baba is doing some sanskaric vibe. Baba is Kelkufying. Yeah. So even that kada appudu initially appudu okkasari ayinappudu నాకు అనిపించింది ఏంట్రా this one is supposed to be satsang ilaga ante. Then later I felt ledo, there's no definition that should be this way, one way. Good pub. Its own way of some sort of cleansing is happening. Clarity we'll get it. There's always a positive way of looking at it. I genuinely wish ippudu, I don't know why the participation has reduced. I'm nijanga teliyadu. Genuinely, when I asked them 1-to-1 what they say, Sidhu wanted to go to gym and Parveen clearly told he wants to go walk with Goofy. Their priorities are different. Prasanna, Gautam వాళ్ళకి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ తో పార్టీ ఏదో ఉంటుంది. They have given their priorities. మన ఆ గ్రూప్ రావాలి, ఫ్రానటికిజం తగ్గించాలి. They have told us their own priorities. Sundays, one Sunday we get it. Okay. What I am saying is I don't know. I personally don't know, and I wish we can come back together. But it's okay. Also, we shouldn't be judging anything in my view. Not judging, their own priorities they're told clearly. Yeah. So whatever the way, however it is going on well. There are times when I felt I didn't want to, for whatever practical reasons, I could not attend or something like that. But somehow I'm trying to, as far as possible, 99% or 98%, I can say, to participate. So I'm focusing right now on myself, which is what Baba says. Yeah. First, tighten your own seat belt, then talk about others. So I'm trying to take care. But otherwise, I'm most happy to be in this Sunday night session. I look forward. Purtini was telling the other day, and I'm not, our personality is different. Start chesi, I usually discontinue. I lose interest after 3 months or 4 months. Purtini was telling our friends, this particular thing, Sunday, Pavan, somehow he never compromises it. I felt happy to hear that from Purtini. He very rarely praises Anmata, so I'm very happy to hear that. Jai Baba. Very good points, Pavan. Very good points. I think, as you said, I think we have to go with the flow. Changes are happening. We have to accept the changes. We are not saying, hey, you don't come or you come. We are not saying. This is very open forum anamata. Very simple rules. They have other, me amma cheppinattu, they have a priorities. Different people have priorities. I'm sure Tanu, she is a housewife and she has the responsibilities. Feed cheyatam, husband, kutru, kukka unnai, that is the family. And she has the responsibilities, and this is the prime time for many people anamata. So there's nothing we can do. That's how it is. And when their time comes, when their interest comes, they'll come back. Time రావాలి, దేనికైనా టైం రావాలి. 5 ఉంటే చాలు, బాబా గారు అక్కడికి వచ్చి కూర్చుంటారు. సో మనం ఇంకా ఎక్కువే ఉన్నాం. 3 or 4 ఉన్నాం. Yeah. అంటే we've got Baba garu plus one Mandali member అనుకుంటా. Plus bonus. Bhargavi, are you there? She's there. ఉన్నాను. జై బాబా చెప్పింది. లాస్ట్ ఇయర్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు సిద్ధు పార్టిసిపేట్ చేసేవారు. సో హాల్లోనే ఇది వింటూ ఉండేదాన్ని. వింటూ ఐ స్టార్టెడ్ ఎంజాయింగ్ అనమాట. సో తర్వాత కూర్చోవచ్చా అని అడిగి కూర్చున్నాను. సో ఇంట్రెస్ట్ అట్లాగా వచ్చి, అంటే వైల్ ఐఎమ్ వర్కింగ్, సో వింటూ స్పీకర్ నుంచి వింటూ, సో ఐ గాట్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ జాయిన్.
సో అందరికీ మంచి చెడ్డ అందరికీ తెలుసు, కానీ ఈ మీటింగ్స్ అటెండ్ అవ్వడం వల్ల వీళ్ళకి ఇట్స్ ఎ రిమైండర్, అలారం లాగా అనమాట. సో వెన్ వీఆర్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద అదర్ ట్రాక్, మళ్ళీ ఓకే ఇది ట్రాక్ని కరెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఇట్ ఈస్ ఎ కరెక్ట్ ఇదని అనిపిస్తుంది, రిమైండర్. సో నాకు అటెండ్ అవ్వడం వల్ల ఐ ఫీల్ గుడ్ ఎంజాయ్మెంట్. సో ఐఎమ్ అటెండింగ్ ఇట్. అది ఊరికే పోదు భార్గవి, ఊరికే పోదు. ఎప్పుడు నీకు మైండ్ లో అది ఉంటది. దానివల్ల బెనిఫిట్ నీకు ఇప్పుడు తెలియకపోయిన తర్వాత తెలుస్తుంది. పుస్తకం పట్టుకుంటే బెనిఫిట్ వస్తుంది, గాడ్ స్పీక్స్ కానీ డిస్కోర్సెస్ కానీ. ఆ బెనిఫిట్ లాస్ట్ టైం బ్యాక్ బైటింగ్ తర్వాత భార్గవి నేను 1 hour మాట్లాడాం అబౌట్ దాట్ ఓన్లీ. ఎంత మంచి క్వశ్చన్స్ వేస్తుందంటే ముచ్చటేస్తుంది అనమాట. ఐ ఆల్సో ఎంజాయ్ ఆఫ్టర్ దిస్ మీటింగ్ 1 hour విత్ హర్ టాక్. చాలా ఇంక్విజిటివ్నెస్ తెలుసుకోవాలని ఇది అర్జీ షీ హ్యాస్. జై బాబా. జై. ఓకే, అందరు అయిపోయారా? చంటి చెప్పా, చంటి చెప్పు. చంటి సారీ. కరోనా ఇదంతా స్టార్ట్ అయ్యి లాక్డౌన్ అంతా March 20th నుంచి స్టార్ట్ అయింది లాక్డౌన్. అండ్ we were all restricted indoors. March, April, May జూన్లో స్టార్ట్ చేశాం కదా. జూన్లో స్టార్ట్ చేసాం. అప్పటిదాకా ఏంటంటే ఏదో మామూలుగా ఎలా స్పెండ్ చేసేయడం అంతే, ఏదో రకంగా బుక్స్ చదవడం, లేకపోతే మ్యూజిక్ వినడం, పేపర్స్ చదవడం, టీవీ చూడడం. ఇంకెవరు మాట్లాడడానికి కూడా ఎవరు ఉండేవారు కాదు. లక్ష్మి నేను ఈ పాలిటిక్స్ మీద ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నాం. సో అది అయిపోయిన తర్వాత ఇది ఈస్ ఎ వెరీ గుడ్ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ స్టడింగ్, నోయింగ్ అబౌట్ దిస్ కోర్సెస్ అండ్ గాడ్ స్పీక్స్. ఏంటంటే మా బాబా చెప్పినవి ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మేము దీనికి వెళ్తాం కదా సైలెన్స్ డేకి, ఆ టీ హాస్టల్లో భోజనం చేస్తుంటాం మేము. అక్కడ పెద్ద ఫోటో ఉంది డైనింగ్ హాల్లో. బాబా చెప్పేది ఏంటంటే డోంట్ వేస్ట్ ఇన్ అ సింగిల్ గ్రెయిన్ అని రాసి ఉంటుంది. సో దట్ గాట్ ఇంగ్రైన్డ్ ఇన్ మై సబ్ కాన్షియస్ మైండ్. అప్పటి నుంచి కూడా నేను యాక్చువల్గా ఏది వేస్ట్ చేయడానికి ఇష్టం ఐ మీన్ చేయట్లేదు. ప్రతిదీ కూడా ఎవ్రీథింగ్ వేస్ట్ చేయకుండా తినడం, ఇష్టం లేకపోతే తీసేయడం. సెకండ్ థింగ్, ఇవన్నీ చాలా తెలుసు అనుకునేవాళ్ళం. అంతకుముందు ఏంటంటే ఓన్లీ ప్రేయర్, రిపెంటెన్స్ ప్రేయర్, మై విష్, హౌ టు లవ్ గాడ్, అదే సరిపోతుంది అనుకునేవాడిని. అదే దాన్ని ప్రాక్టీస్లో పెట్టడానికి ట్రై చేస్తుండేవాడిని. అదొక చెక్ లిస్ట్ 25% చేశాను. ఐఎమ్ సక్సెస్ఫుల్, though it is difficult but not impossible. But once we start following all those, try to follow, it becomes our second nature. గొప్పనే ఏదన్నా బ్యాడ్ థాట్ కానీ, బ్యాడ్ వర్డ్ కానీ, బ్యాడ్ థాట్ కానీ వస్తే వెంటనే చెక్ అయిపోతుంది. తర్వాత ఏంటంటే ఎస్పెషలీ బ్యాక్ బైటింగ్ అన్నిట్లో ప్రతిసారి ఏదో కొత్త ఇది వింటున్నాం, ఫాలో అవడానికి ట్రై చేస్తున్నాం. దానివల్ల ఏంటంటే మన పర్సనాలిటీ, మన క్యారెక్టర్, మన బిహేవియర్ మీద దాని ప్రొఫౌండ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. ఇందుకు చాలా మటుకి నెగిటివిటీ తగ్గిపోతుంది. తగ్గించుకోవాలి, తగ్గిపోతుంది కూడా. అంటే మనకు ఇది ఉంటే we should have that strong determination. తర్వాత ఏంటంటే ఇది
ఇది చాలా నేను ఎప్పుడు గాడ్ స్పీక్స్ చదవలేదు. ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేయడం ఒక పేజీ 2 పేజీలు చదవడం మళ్ళీ పెట్టేసాడు. పాసిబుల్, చాలా డిఫికల్ట్. చాలా అందరూ అంటారు, చాలామంది ఎవరో వదిన లాంటి వాళ్ళు, రవి లాంటి వాళ్ళు, గీతను లాంటి వాళ్ళు, గీతే చాలామంది బాబా లవర్స్ని అడిగాను. గుడ్ మెజారిటీ దే సే once we start reading God Speaks, we find it very difficult. బట్ ఏమైందంటే ఈ మధ్యన మేము డిస్కోర్సెస్ మార్నింగ్ సెషన్లో మేము 3 తర్వాత వదిన కలిసింది. మాకు ఇలా కంటిన్యూస్గా ఇదవడం వల్ల చాలా మటుకి కొంత చాలా స్పిరిచువల్ ఇవి చాలా తెలిసినాయి. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ మనం చెక్ అవర్ డీడ్స్, థాట్స్, డీడ్స్ అండ్ వర్డ్స్. చాలా ఇంపార్టెంట్. సాఫ్ట్ స్పోకన్గా ఉండాలి, ఎవరిని చేయకూడదు. ఎంత ఎటువంటి ఎంత ఈవెన్ లోలీ పీపుల్, we have to be so loving and kind. సో దీంట్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఏమైందంటే ఒక రకమైన ఒక ఎంగేజ్ అవుతున్న మార్నింగ్. అంత ముందంతా వేస్ట్ అయింది. అండ్ సండేస్ ఒక 3-2 hours అందరం కలిసి చేయడం కూడా బాగుంటుంది. ఒక ఫ్యామిలీ లాగా ప్లస్ సమ్ టాపిక్ discussing most important topics, and definitely I can say it has got a profound effect. Especially ఇవన్నీ ఏదో కాస్త కోస్త తెలిసినా నాకు బ్యాక్ బైటింగ్ మట్టికి నాకు తెలియదు. బ్యాక్ బైటింగ్లో డిస్కస్ చేసింది. దానివల్ల ఏంటంటే కొన్ని చెక్ చేసుకున్నాను నేను. ఇది జగన్ను కూడా నేను చేయట్లేదు, క్రిటిసైజ్ చేయట్లేదు, ఎవరిని చేయట్లేదు. ఇలా చేస్తే బాగుంటుందని ఏదో కొంచెం ఫీల్ అవుతాను. అది ఏంటి ఇలా రాంగ్గా ఇచ్చేస్తున్నారు, పీపుల్ చాలా సఫర్ అవుతున్నారు. దానివల్ల ఏమి ఇది అవుదాం అనుకుంటున్నాను. సో డెఫినెట్గా మన పర్సనాలిటీ మీద, మన క్యారెక్టర్ మీద, మన బిహేవియర్ మొత్తం అంతా కంప్లీట్ చాలా మటుకు మారుతుంది. సో లెట్ us కంటిన్యూ దిస్ as long as Baba permits. Jai Baba. Jai Baba. Unknowingly we imbibe the qualities, whatever he says, at least 1%, 2%. Whatever Baba says. బాగుంది అంటే చాలా బాగా మాట్లాడావు. Anybody else wants to say anything? This is the time. గీత ఒక్కటే కాదు, అర్థం అవ్వలేదన్నారే గాడ్ స్పీక్స్. ఆంటీకి బాబా ఎవ్రీ డే 5 o'clock లేసి యూ రీడ్ గాడ్ స్పీక్స్ అని చెప్పారు, ఆర్డర్ ఇచ్చారు. ఐదో 5 or 4 పొద్దున్నే లేచి ఫస్ట్ 5 times చదివింది. ఒక్క ముక్క అర్థం కాలేదంటే ఆవిడకి. ఓకే, బాబా జనరల్ గా కూడా చెప్పారు, ఈవెన్ దో ఇఫ్ యూ డోంట్ అండర్స్టాండ్ దట్ స్పిరిచువల్లీ చార్జ్డ్ వర్డ్స్, యూ విల్ ఇంబైబ్ సమ్ పవర్. Without understanding also, by reading you are imbibing a power because they are spiritually charged powers. After 5 times, 6 times చదివినప్పుడు ఆంటీకి ఎక్స్ట్రాడినరీ రూమ్ అంతా లైట్ వచ్చేసిందంట. ఇంకా తట్టుకోలేక బాబా కుడ్ ఫీల్ ద బాబాస్ ప్రెజెన్స్. 6 times అయినప్పుడు నెమ్మదిగా అర్థం అయిపోతుందంట. అది 18 times she read ఇది నా రూమ్ కళ్ళు బాగున్నప్పుడు. తర్వాత మేము వెళ్ళేటప్పుడు ఆవిడకి చదువుతుండేవాళ్ళం. ఓన్లీ డివైన్ థీమ్ అనమాట. 2000 times అయినా చదివి ఉంటాం అందరం. ఆవిడకి ఓన్లీ అదే బాబా చెప్పారు ఆర్డర్ అని. సో యాజ్ వీఆర్ రీడింగ్ వీల్ గెట్ ద ఇన్సైట్స్. గాడ్ స్పీక్స్ కి డిఫరెంట్ టైమ్స్. ఒకసారి చదవడం కాదు, చాలాసార్లు చదువుతాం వస్తుంది అది మనకి. ఇప్పుడే ఎవ్రీ డిస్కోర్సెస్ లో గాడ్ స్పీక్స్ ఇస్ కమింగ్, డివైన్ థీమ్ ఇస్ కమింగ్. ఇవాళ టుడేస్ చాప్టర్ ఆల్సో షీ ఇస్ గోయింగ్ టు సే దిస్. హూ యామ్ ఐ, అదే అలా అవన్నీ వస్తాయి ప్రతి చాప్టర్ లో ఏదో ఒక సందర్భంలో. Okay. Jai Baba. Okay, now today